आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। मन चाहूँगी मोर दुई भाग हो जाऊ, गोटे भाग एठी आपणक चरण रे पड़ी थाऊ आ अन्यटी अजांकर आज्ञा पालन करने को मामू घर चली जाऊ। भाई ए चरण को छाड़ी तो स्वर्ग मध्य भल लगिबो नहीं। तुम बिना आमको मध्य क्यों भल लगिबो? आपण मते जहा आज्ञा देबे मु ताको निजर धर्म मानी अंगीकार करिबी। राजा रामचंद्रंकर जय, राजा रामचंद्रंकर जय, राजा रामचंद्रंकर जय, राजा रामचंद्रंकर जय। पिताश्री कहिसंती जे काली मोर अभिषेक हेबो। मु आपणक श्री चरण रे आशीर्वाद नेबको आसीछि। चिरंजीवी हुओ मो धन। अयोध्या नगरी राजलक्ष्मी रे युक्त होई माता मानंकु बंधु बांधवंकु समस्त प्रजाजन को आनंदित करुथाओ मो धन। हे प्रभु मो भारत को रक्षा कर, मो भारत को रक्षा कर प्रभु। मंथरा प्रभु हे मंथरा चुप हो जा। ए केमिति विष देउछु रे मंथरा? तू केमिति विष देउछु? मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। महाराज मु आपणक आज्ञार उल्लंघन करि परिबि नहीं, किंतु आज ही पितांकर आउ एक संदेश आसीछि। से मते शीघ्र आसीबा पई लिखिछंती। कुमार योद्धाजित बड़ महाराजंकर जदि एभଳି आदेश तेबे आमे तुमको अधिक अटकई पारिबु नहीं। अन्यथा आमर इच्छा एबे तुमको पठाइबार नथिला। देवी कैकेयींकर मध्ये इच्छा थिला जे तुम आउ किछि दिन अयोध्या रे रहिथांत। मु तो भाई को अनेक आग्रह करथिली, किंतु आज पितांकर पुनः आदेश आसिया परे मु तुनी रहिबा को विवश होई गली। आपण मते डकैथिले पिताश्री? हाँ भरत, तुमर मामू आर्य योद्धाजित चाहती जे आज ही कैकेयी देश पई प्रस्थान करिवे। आज कहीं मामू आपण को आम अयोध्या भल लगिला नहीं? एक कथा नुहे कुमार भरत, तुमर अजा मते अति शीघ्र फेरिया पई आदेश दैछंती। भरत, तुमर अजांकर स्वास्थ्य आजिकल ठीक रहूनी। से तुम मान को देखिया पे अति इच्छुक। भाईंकर आज ही प्रस्थान करने अति आवश्यक अटे। तुमे दिन जाई माता कौशल्या और सुमित्रा ठू जीवाई आज्ञा नहीं आस। सर्वप्रथम राम भाई और भाउजों ठारू विदाय मागिबी। हाँ अच्छा। आपणकठू विदाय नेबाकू आछि भाई। मु आउ शत्रुघ्न मामू को संगे जाउछु। ताले शेषरे मामू मानलेनी, आम ठारू छड़ाई नेउछंती तुमको। अच्छा जाओ, किछि दिन मामू घर आनंद रे बितेई आस। सेठार आनंद रे मध्य आपण को स्मृति तो क्षणक पई जीवनी भाई। मन चाहूँगी मोर दुई भाग हो जाऊ, गोटे भाग एठी आपणक चरण रे पड़ी थाऊ आ अन्यटी अजांकर आज्ञा पालन करने को मामू घर चली जाऊ। भाई ए चरण को छाड़ी तो स्वर्ग मध्य भल लगिबो नहीं। तुम बिना आमको मध्य क्यों भल लगिबो? किंतु अजांकर मन रखिबा मध्य आवश्यक ना। जानिछ भरत, मोर मध्य बहुत मन हुए मु तुम सांगरे जीवी। एमिति लागे मु तुम बिना एकुटिया होई जीवी। ताले चलो ना भाई, केते भल हबो।
हेले पिताश्रीଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କାହାରକୁ ରହିବା ଦରକାର ନା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆଉ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଠାରେ ଥିଲ। ଏବେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଯାଉଛ ତ ମୁଁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାତା ପିତାଙ୍କର ସେବା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବ ଭରତ, ଯଦି ମୋର ମନ ଲାଗିବନି ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୀଘ୍ର ଡାକି ଆଣିବି। ତାହା ହିଁ କରିବ ଭାଇ, କୌଣସି ବାହାନାରେ ଶୀଘ୍ର ଡକେଇ ପଠେଇବ। ମହର୍ଷି, ଆମେ ଯେବେ ବି ଯିବାର କଥା ଉଠାଉ ତୁମର ଦଶରଥ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କଥାକୁ ଟାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଆଗ୍ରହର ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଅଛି। ସତ କଥା ମୁନିରାଜ, ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶଙ୍କ ଭଳି ଆମର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ। ମନ ତ ଆମର ମଧ୍ୟ ହୁଏନି ଏଠାରୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିତ୍ୟ ହେଉଥାଉ, ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ଏବେ ଆମର ଯିବାର ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଏହା କହିବାର କୃପା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦା କରିବା ଅତି କଠିନ ମୁନିବର। ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର କୀର୍ତ୍ତି ଚାରିଗୁଣିତ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ତ ଭାବିଥିଲୁ ଆପଣ ଏବେ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରୁ ଦୂର କରିବେନି। ଯଦି ଆମଠାରୁ କିଛି ଭୁଲଭାଲ ହେଇଥିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉଦାରତାର କ୍ଷମା କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବେ ନାହିଁ। ପୂଜନୀୟ, ଏବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର। ମୋତେ, ମୋର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ନିଜ ସେବକ ମନେକରି ଏଠାରେ ରହିବାର କୃପା କରନ୍ତୁ। ରାଜନ, ଆପଣ ଆମର ଚାରିପଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚଳ ପ୍ରେମର ସୁନ୍ଦର ଜାଲ ବୁଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ମନରେ ମୋହର ଦୁର୍ବଳତା ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଏଥିପାଇଁ ଏହା ହିଁ ସମୟ କି ଆମେ ମମତାର ସେ ବନ୍ଧନକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେବା। ଯେବେ ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଭାବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି। ଯଦି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ସଫଳତାର ମମତାରେ ଫସିଗଲା ତେବେ ମାୟା ତାକୁ ଧରିନେବ। ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ଯଦି ଆପଣ ମାୟାଠାରୁ ଡରିବେ ତେବେ ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ତ ସେ ମହାନ ବିଭୂତି ଯିଏ ନିଜ ତପବଳରେ ଆମର ପୂର୍ବଜ ମହାରାଜ ତ୍ରିଶଙ୍କୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ୱର୍ଗର ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମର ମହାନତାର ବଖାଣ ତ ତୁମେ କରୁଛ ରାଜନ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପତନର ସେ କ୍ଷଣ ମନେ ରହିଲାନି ଯେବେ ମେନକାର ଆସକ୍ତିର ସେହି ମୋହବଳରେ ଫସାଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଆମ ତପବଳକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲା। ମୋର କାହାଣୀ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ ରାଜନ। ସିଦ୍ଧିର ଶିଖର ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଗୋଟିଏ ଭୁଲରେ ତାର ସହସ୍ର ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ମୋହର ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତାହା ମୋ ସହିତ ହେଲା। ଯେବେ ମେନକା ଇନ୍ଦ୍ରର ଆଜ୍ଞାରେ ମୋତେ ହରାଇବାକୁ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଆସିଲା, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ମୋ ତପବଳର ତେଜରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇକରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଥିଲି। ସେହି କାରଣରୁ ମୋ ଭିତରେ ଅନେକ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ଯେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଅହଙ୍କାରକୁ
ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ଛଳ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଚୁରମାର କରିଦେଲା। ମୁଁ ସବୁ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଶରୀରର ମୋହରେ ଫସିଗଲି, ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ଆମର ତପର ସାରା ତେଜ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ମାୟା ବଡ଼ ଠକ ଅଟେ ରାଜନ। ସେ ଅନେକ ରୂପରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାନ୍ଧି ନିଏ। ଯେଉଁ ସମୟର କଥା ତୁମେ କହୁଛ, ସେ ସମୟରେ ମାୟା ମୋ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାରର ରୂପ ଧରି ନେଇଥିଲା। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଦେବତୁଲ୍ୟ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ, ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶକ୍ତିର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବାର ମୂର୍ଖତା ମୁଁ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷମା ମୂର୍ତ୍ତିର ଅନୁକମ୍ପା ଆଉ ଦୟାରୁ ହିଁ ମୁଁ ସେ ମାୟାଜାଲରୁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଆଜି ପୁଣି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଅପାର ସ୍ନେହର ରୂପରେ ସେ ମାୟାର ମୋହଜାଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର ମୋହର ଜାଲ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତ ଶ୍ରୀଚରଣର ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କେବଳ ଭାବନାର ନୈବେଦ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଭୁ। ଏହି ଭାବନାର ନୈବେଦ୍ୟ ହିଁ ମୋହର ମୂଳ ରାଜନ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ନିଜ ସାଂସାରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନିଏ, ତେବେ ତାକୁ ନିଜ ପୁତ୍ର, ପତ୍ନୀ, ମିତ୍ର ବା ପରିବାରର ଭାବନାର ବନ୍ଧନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଇ ନିଜ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେ ସମୟ ଚାଲିଗଲା, ତେବେ ତାକୁ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ହିଁ ଚେତନା ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଏହା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଚେତି ଯାଉ। ମହାମୁନି ବଶିଷ୍ଠ, ଏବେ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁନିବର, ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରକାଶ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଆମର ମନ ହେଉନାହିଁ। ତଥାପି ସାଧୁ ଆଉ ନଦୀର ଅଟକି ଯିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜନ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଦୁହେଁ ଗୁରୁଜନ, ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁଦେବ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସୁମନ୍ତକୁ କହି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ନିଜ ସାଂସାରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନିଏ, ତେବେ ତାକୁ ନିଜ ପୁତ୍ର, ପତ୍ନୀ, ମିତ୍ର ବା ପରିବାରର ଭାବନାର ବନ୍ଧନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଇ ନିଜ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେ ସମୟ ଚାଲିଗଲା, ତେବେ ତାକୁ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ହିଁ ଚେତନା ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଏହା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଚେତି ଯାଉ। কেশ পাচে তন প্রাণ থকে, কেশ পাচে তন প্রাণ থকে, এবে রাগনু রাগরু মুক্ত যে হুয়। মায়া মোহ মদ পান কল, এবে আশ্রম জ্ঞানর অমৃত পিয়। জীবনর অন্তিম অধ্যায়রে ত্যাগ কর আউ দীক্ষা নিয়। রামকু দেইণ রাজ্যভার, তুমে তপ কর আউ মুক্তি পাও। রামকু দেইণ রাজ্যভার, তুমে তপ কর আউ মুক্তি যে পাও। তপ কর আউ মুক্তি যে পাও। ଗୁରୁଦେବ, ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ଦଶରଥ ଆଶ୍ରମରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ଦଶରଥ ଆଶ୍ରମରେ? ଚରଣ ବନ୍ଦନା ଗୁରୁଦେବ। କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ୱାଗତ ରାଜନ। ଗୋଟିଏ ସାଧୁର ଆଶ୍ରମରେ ଅକସ୍ମାତ୍ ଆଗମନ, ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନ ଥିବ। ହଁ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନିଜ ମନ କଥା
ଏକାନ୍ତରେ କହିବାକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିତ୍ୟକର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ତେବେ କିଛି ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କୃପା କରନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ। କହନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ସାରା ମନୋରଥ ବିନା ଚେଷ୍ଟାରେ ବି ସଫଳ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଜୀବନରେ ଯାହା ପାଇଛି ତାହା ଏହି ଚରଣର ପୂଜାରୁ ହିଁ ପାଇଛି। ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ମୋର ମନରେ ଏକ ହିଁ ଅନ୍ତିମ ଅଭିଳାଷା ରହିଯାଇଛି। ତାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ମୋର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ରାଜନ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ ନିଜ ମନୋରଥ କୁହନ୍ତୁ। ହେ ମୁନିବର, ରାମ ଏବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ସେବକ, ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ, ନଗରବାସୀ ଏପରିକି ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଆଦର କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସେ ଏଭଳି ପ୍ରିୟ ଯେପରିକି ମୋତେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜ୍ୟଭାର ଏବେ ତାକୁ ସମର୍ପିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆପଣ ରାମକୁ ରାଜ୍ୟଭାର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ରାମର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଏ ଶରୀର ରହୁ କି ନ ରହୁ ମୋତେ ତାର ପଶ୍ଚାତାପ ରହିବ ନାହିଁ। ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ମୋତେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅତି ଉତ୍ତମ ଓ ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ରାଜ୍ୟସଭାର ଆୟୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିରେ ଉପପ୍ରଦେଶର ସାମନ୍ତ ରାଜାଗଣ, ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଧିକାରୀଗଣ, ଦେଶର ବିଚାରକଗଣ ଓ ପ୍ରଜାର ପ୍ରମୁଖ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବର ସ୍ୱୀକୃତି ନେବା ଉଚିତ, ଯଦ୍ୱାରା ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ରାମଙ୍କୁ ରାଜପଦ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବଂଶର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରିବା ଦରକାର। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସଜ୍ଜନଗଣ, ଏହି ବଂଶର ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନିଜ ସନ୍ତାନ ମାନି ସଦା ଜନକଲ୍ୟାଣର ବିଚାର ନେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେପରି ମୋର ପୂର୍ବଜ କରିଆସିଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସାଧନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ମୁଁ ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରାମକୁ ରାଜ୍ୟର ସାରା ଭାର ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ରାମର ଅଭିଷେକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ମୋର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ମନେ ହୁଏ, ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୋର ଏ ବିଚାରରେ ସହମତି ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ସହର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଅଥବା ମୋ ବିଚାରରେ ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ କହିବାର କୃପା କରନ୍ତୁ। ମହାରାଜ, ଆପଣ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଆମ ମନ କଥା ହିଁ କହିଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅନୁମୋଦନ ଅଛି ମହାରାଜ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକମତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ମହାରାଜ। କାହିଁକି କାହିଁକି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ? କାହିଁକି ନା ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲି। ଏ ଆମର ଇଚ୍ଛା, ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଦେଲେ। ଆପଣ କେଉଁ କାରଣରୁ ରାମକୁ ରାଜା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ରାମ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ, ସତ୍ୟବାନ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ। ସେ କୋମଳ ସ୍ୱଭାବର, ମିଠା ଓ ସତ୍ୟ କହନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟନ୍ତି ଓ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଶର ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେ ସୁର, ଅସୁର ଓ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସଖା ଦୁହିଁଙ୍କ ରୂପ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାଇ ଦିଏ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗୁଣ ଅଟେ ତାଙ୍କର। ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ରାଜା ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ, କି ପ୍ରଜା ଏକ ସ୍ୱାମୀ ଭଳି ତାଙ୍କର ଆଦର ସତ୍କାର କରିବେ ଏବଂ ଏକ ସଖା ଭଳି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ରାମ ରାଜା ହେବାର ସର୍ବଥା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମହାରାଜ, ସାରା ସଭା ଏହାର ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି।
एबे राम को राज्यसभा को डाकी आपण तांकू ए निर्णयर अवगत करांतु। आर्य सुमंत, आज्ञा महाराज। राम को राज्यसभा को आसवा पाई खबर पठा जाऊ। ରାଜସଭାରେ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି କେଉଁ କାରଣରୁ? कारण राज्यसभा पहुँचला पर ही जना पड़ा आर्यपुत्र शीघ्र पहुँचवा अनिवार्य। यह ही महाराजंकर आदेश अछि। ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କର ଆଦେଶ ରାଜସଭାରେ ଆସିବା ପାଇଁ? ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ତ ହୋଇନାହିଁ? ନା ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ। देवी ठीक कहते राजकुमार। राज्यसभा उपप्रदेशर सामंत समस्त मंत्रीगण गुरुजन और प्रजांकर विशेष प्रतिनिधि विशेष कार्य ପାଇଁ एकत्रित होइचंती। आउ आपण को शीघ्र डकैचंती। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାମ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। राम सभारे उपस्थित सामंत मंत्रीगण और प्रजागण माने सर्वसम्मति निश्चय करिसेंती जे तुमको युवराज पद समर्पी दे तुमर राज्याभिषेक करा जाऊ। तुमर गुणगुड़ी को देखी समस्तंकर विश्वास अछि कि तुमे एक धर्मात्मा तथा प्रजापालक राजा हेब। तुमर लोकप्रियतार पई राजपद ग्रहण करिया परे राष्ट्र मध्यरे शांति भंगर कौनसी आशंका नहीं। आ तुम वीरता कारणरू राष्ट्रर सुरक्षा पाई कौनसी भय नहीं। एथिपाई तुमे युवराज पद स्वीकार करी राज्य को संभाळ। ପୂଜ୍ୟବର, ମୋ ଦୁଷ୍ଟତାକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୋ ମତରେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଚିତ। ଯେବେକି ପିତାଶ୍ରୀ ନିଜର କୀର୍ତ୍ତି ଓ ପରାକ୍ରମର ଜ୍ୟୋତିରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଲୋକରେ ନିଜ ଯଶର ପ୍ରକାଶ ବିଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ପରମ ପ୍ରତାପୀ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ପିତା ଥାଉଁ ଥାଉଁ ରାଜ୍ୟପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବି? ଆପଣମାନେ ଏହା କେମିତି ଭାବିପାରିଲେ? ଯେଉଁ ରାଜା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପ୍ରଜାକୁ ନିଜ ସନ୍ତାନଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଦେଲା, ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଅର୍ପଣ କରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝିପାରିବି ନାହିଁ, ଏହି ତୁଚ୍ଛ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହଟାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିନେବି? ମୋ ପାଇଁ ଏଭଳି ବିଚାର କରି ମୋ ସହିତ ଆପଣ ଅତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଅଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୋର ହିଁ ବ୍ୟବହାରରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ଏଭଳି ଅନୁଚିତ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ। एथिरे तांकर कौनसी दोष नहीं राम। ए प्रस्ताव मोर। मु निज लंबा जीवन रे अनेक प्रकार भोग भोगी नेली। सहस्र यज्ञ धर्म कार्य संपन्न कली, किंतु जे पर्यंत राजा होई सिंहासन रे बसी रहिबी प्रजांक सेवार ऋणरू मुक्ति पाई पारिबी नहीं। एबे मु बुढ़ाई गलिनी। एथिपाई प्रजांक सेवार भार तुम उपरे देई विश्राम करने को चाहूँगी। प्रजाଙ୍କ सेवा କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ପଦ ଗ୍ରହଣ କରି ସିଂହାସନରେ ବସିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ପିତାଶ୍ରୀ। ଜନସେବା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣର ଛାୟାରେ ରହି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ପ୍ରଜାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବି। ପିତାଶ୍ରୀ, ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣର ଛାୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। राम, तुम्हें ही एभली कथा कही परिबो, कारण तुम्हें मर्यादार मूर्ति। किंतु पुत्र, तुम्हें निज पितार मोहरे निज पितांकर हित को भूली गल। पुत्र पितार मित्र मध्य होता है। जदि मित्र भली चिंता करंत
ତେବେ ମୋ ମଙ୍ଗଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତ। ଏଭଳି ବଚନ କହନ୍ତ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ପୁତ୍ରର ମୋହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ମିତ୍ରର ମିତ୍ରତା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କିପରି କହିପାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଉଛି ରାମ। କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ଏ ସଂସାରରେ ଚାରି ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହୁଏ: ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ। ବୀର ପୁରୁଷମାନେ ଯେବେ ନିଜ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ ଓ କାମନାର ସାଧନା କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୁଏ ନିଜ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ କରିବା। ଏ ଜୀବାତ୍ମା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଏ ଶରୀରରେ ଆସିଛି। ଏ ଶରୀରକୁ ଦିନେ ମରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ସେ ଜୀବକୁ ଆତ୍ମାଠାରୁ ଆଗକୁ କେଉଁଠିକି ଯିବ ତାର ବିଚାର କରିବା, ଆଗ ରାସ୍ତାକୁ ସୁଧାରି ନେବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କି ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ତାର ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଉ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆବଶ୍ୟକ କି ସେ ସ୍ୱୟଂ ଏ ବନ୍ଧନକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁ। କ'ଣ ତୁମେ ଚାହଁନି ଯେ ତୁମ ପିତା ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରଲୋକକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ସାଧନ କରିନେବେ? ପିତୃ ମୋହରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ର ଶିକୁଳି ହେବାକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛ? ରାମ, ଏହି ସମୟରେ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ତୁମର ଭାବନା ବଳବାନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବନା ଠାରୁ ମହାନ ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ଏହା ହିଁ ତୁମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ, ଭାବନା ଓ ମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ଗୁରୁଦେବ, ଜୀବନରେ ଅନେକ କ୍ଷଣ ଏମିତି ଆସେ ଯେଉଁଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଠିକ୍ କରିପାରେନି ଯେ ତାର ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ। ଏହା ଏହିଭଳି ଏକ କ୍ଷଣ। ରାମ, ଗୁରୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୋର କଲ୍ୟାଣ। ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ସ୍ୱୀକାର କର ଓ ଅନନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ନିଜ ପିତାର ସହାୟତା କର। ରାମ, ଏ ଆମର ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ମୋର ବିନତି ମଧ୍ୟ। ନା ନା ମହାରାଜ, ନା ନା, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଜା। ଦୁଇ ରୂପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକାରୀ। ଆପଣ ମୋତେ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ମୁଁ ତାକୁ ନିଜର ଧର୍ମ ମାନି ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବି। ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 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 ରାମ, ଯେଉଁ ପିତାର ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ତା ପୁତ୍ରର ଏଭଳି ଜୟ ଜୟକାର ହୁଏ, ତା ଆନନ୍ଦର ଅନୁମାନ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ, ଏବେ ପୁତ୍ର ରାମର ଅଭିଷେକର ବିଳମ୍ବ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମତିରେ ଏ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଏହାର ଅନୁମୋଦନ କରୁଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅଭିଷେକ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ହିଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବୁ। କାଲି ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଷେକ ସକାଶେ କାଲିର ଦିନ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। କାଲି ଏତେ ଶୀଘ୍ର? ଭରତ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ରାଜକୁମାର ଭରତ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ବିଚାରରେ ଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ରାଜନୀତିର ଅନୁସାରେ ଉଚିତ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଘୋଷଣା କରିଦିଆଯାଉ ଯେ କାଲି ପ୍ରାତରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେବ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସୁମନ୍ତ, ଗୁରୁଦେବ ବଶିଷ୍ଠ ଓ ମହର୍ଷି ଜାବାଳିଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ
ଅଭିଷେକର ସାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କର। ରାମ, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ କିଛି ବ୍ରତ ପୂଜା ଆଦି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ କଣ କହୁଛ ସୁମିତ୍ରା ଭଉଣୀ? ରାମର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେବ? ହଁ ବା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏତେ ସମାଚାର ନେଇ ଆସିଛି। ହଁ ବଡ଼ ମା, ମହାରାଜ ନିଜେ ରାଜସଭାରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସାମନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଓ ସାରା ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କି କାଲି ରାମ ଭାଇଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେବ। ସତ? ହେ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷୀ, ହେ କମଳ ନୟନ, ଏ ସବୁ ତୋରି ଦୟା ପ୍ରଭୁ। ହେଇ ରାମ ଭାଇ ବି ଆସିଗଲେଣି। ମାତା, ପିତାଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଲି ମୋର ଅଭିଷେକ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହୁଅ ମୋ ଧନ। ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମାତା ମାନଙ୍କୁ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଜନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଥାଉ ମୋ ଧନ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ମା। ସୁଖୀ ରୁହ। ରାଜା ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଆଭାକୁ ଆହୁରି ତେଜସ୍ୱୀ କର। ମୋର ସାରା ଜୀବନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ସଫଳ ହୋଇଗଲା। କୁଳ ଦେବତା ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତୁମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର କୀର୍ତ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମାତା, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ମମତାମୟ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହିଁ ମୋର ବଳ, ମୋର ସମ୍ବଳ, ମୋର ଜୀବନ ନୌକାର ଆହୁଲା ଅଟେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମ ବଡ଼ ଭାଇର ସ୍ନେହର ଶୀତଳ ଛାୟାରେ ରହି ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ତୁମକୁ ନିଜ ରାଜାର ପ୍ରଥମ ସେବକ, ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ ଆଉ ଆଦର୍ଶ ରାଜଭକ୍ତର ଜୀବନ ବିତେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିଠାରୁ ରାମ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅନ୍ତର ନାହିଁ ମା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଉଛି ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ଯାହା ମୁଁ, ତାହା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଯେଉଁ ଭୋଗ ମୁଁ ଭୋଗିବି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସଦା ସମାନ ରୂପେ ସେଥିରେ ସହଭାଗୀ ହୋଇ ରହିବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମୋର ଜୀବନ, ମୋର ରାଜ୍ୟ ବୈଭବ ସବୁକିଛି ତୁମରି ପାଇଁ। ଭାଇ, ମୋ ଜୀବନ ତ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଏହି ଶ୍ରୀଚରଣର ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ହେଇ ରହିଛି, ଆଉ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଯାଇ ଏ ସୁଖବର ସୀତା ଓ ଉର୍ମିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ଆସ। ହଁ ବଡ଼ ମା, ରାଜମହଲରେ ଏ କଥା ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଚାଲ ଭାଇ, ଭାଉଜ ଶୁଣି ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ସାବଧାନ ସାବଧାନ, ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ରାଜା ରାମ? ହଁ, ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ହେଇ ସେ ଆସିଗଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ଦେବୀ, ମହାରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯେ କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପଶ୍ଚାତ ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରାଯିବ। ମହାରାଣୀ ସୀତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାମ ଭାଗରେ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି? ହଁ ସୀତେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭାବୁଛି, ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି? ମୋତେ ଏସବୁ ଉଚିତ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏଥିରେ ଅନୁଚିତ କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ? ପ୍ରଥମତଃ ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ଚାରି ଭାଇ ଏକା ସମୟରେ ଜନ୍ମିଲେ, ବଡ଼ ହେଲେ, ଏକା ସମୟରେ ଆମର ବିବାହ ହେଲା। ତେବେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାଇର କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟର ଏହି ପରମ୍ପରା ଯେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ହିଁ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଏଇଆ ଯେ ଭରତ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିନା ଏହି ଉତ୍ସବ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। କୌଣସି ଆନନ୍ଦ
किंबा उत्साह मनरे नाही। उत्साह और आनंद जनता मनरे जो ढेउ खेलुची ताहा देखिबा योग्य। ଯେଉଁଠାରେ ଧେଣ୍ଡୁରା ପିଟା ହେଉଛି ସେଠାରେ ଲୋକ ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। कुलगुरु महर्षि वशिष्ठଙ୍କ आज्ञारे आउ समस्त प्रजाजनଙ୍କ सम्मतिरे श्री दशरथ काली निज ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्रଙ୍କ राज्याभिषेक करिवे। काली सूर्योदय सहित राजकुमार श्री रामचंद्रଙ୍କୁ कुलगुरु श्री वशिष्ठ सूर्यवंशर राजमुकुट पिंधाई तांकर राजतिलक करिवे। समस्त प्रजाजनଙ୍କୁ महाराजଙ୍କ तरफरु आसीबाको निमंत्रण अछि। राजा रामचंद्रଙ୍କର जय, राजा रामचंद्रଙ୍କର जय, राजा रामचंद्रଙ୍କର जय, राजा रामचंद्रଙ୍କର जय, रामचंद्रଙ୍କର जय, रामचंद्रଙ୍କର जय, राजा रामचंद्रଙ୍କର जय। আজি হে লাল সজনী, শুভ দিন আজি হে লাল সজনী। অবধরে বাজে শঙ্খ ঘরে ঘরে, অবধরে বাজে শঙ্খ ঘরে ঘরে, শুভই মঙ্গল ধ্বনিল সজনী। শুভ দিন আজি হে লাল সজনী, শুভ দিন আজি হে লাল সজনী। छोटी पकाओ छोटी पकाओ, दिहुड़ी जड़ाओ लो दिहुड़ी जड़ाओ, फूल लगाओ फूल लगाओ, स्वर्गठु सुंदर अयोध्या सजाओ, स्वर्गठु सुंदर अयोध्या सजाओ। माझी रे मते करते सरजू पार, करते सरजू पार, देखिबा काली राम दरबार, करते सरजू पार, दरबार शोभा से ही देखिब, दरबार शोभा से ही देखिब, पुण्य जिए कमाई लालो सजनी। शुभ दिन আজি হে লাল সজনী, শুভ দিন আজি হে লাল সজনী। आमे श्रीरामଙ୍କୁ जे देखा करिबु, तांको श्री चरण रे मुंड नइबु, रघुबर हरिबे सभिंक कष्ट, श्रीराम सभिंक भरिबे पेट, श्रीराम सभिंक भरिबे पेट। नयन रे आज टिके खोली जाओ, राज तिलक रघुबर देखाई, परे पछे मुदी जाओ। नयन रे आज टिके खोली जाओ, आजिर बेला काटिले न कटे, आजिर बेला काटिले न कटे, सब मन हरिणी सजनी। देखो 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 भाई,
प्रजा माने केते प्रदीप जळैछंती एथिरे जणा पडुची प्रजा माने आपण केते भलो पांती। लक्ष्मण प्रजांकर ए जो प्रेम तार प्रेम पात्र हेबा अति कठिन कार्य। मते तो लगुछि जे मो जीवनर कठिनतम परीक्षार समय आसीगला। प्रेमर मूल्य देबाकू हे लक्ष्मण। अरे कुजी देखा जाउनी कि आखि फुटी गलानी कि अमंगल करिया गसिगला। बेसी कथा कहले मुह भांगी देबी। आलो कुजी काहे कि चिडुचु आज तो हस खुशीर दिन। केमिति घोसी केमिति हस। आलो बुढ़ी आज हमर राम राजा हेबे राजा। अरे छाड़े ये तो एंती कांदुथिबो। राम राजा हेबो एइटा ही तो दुखर कथा। साप चली जाउची मो छातरे साप। ये निया आ मोर आमरे मंगल कामना कर। महारानीकर जय हो। अरे मोर नुहे मोर रामर जय हो। ये मंथरा के जानी कोठी रही गला। ये एमिति ही करे। अरे पोड़ा मुही एबे आसिलु केउठी थिलु एत बळ जाय। देख तो पाई ये मूल्यवान हार सबुठु प्रथम रे बाहर करी रखिथिली। आ निजे तते एटा पिंधेई दिए मो मंथरा केते गळा गळा रे पिंधाउनी रानी गळा काटी करी फेंगी दियो जा फଳରେ मु तुमर ए दुखर दिन निज आखिरे न देखे। चुप कर के जानी कोन गपुची दुखर दिन आसु मोर शत्रु कर। मंथरा तोरे अवस्था काहे के हेछि रे कोन हेछि तते। तोरे अवस्था देखी सतरे मते चिंता होउची। राम तीनी भाई सहित महाराजा कुशल अछंती ना। समस्ते कुशल रे अछंती तुमरे ही कुशल देखा जाउ नाही। मोता खुशीर सागर रे भासी बुलुची। मते तो केवल गोटिए कथा देखा जाउची मोर राम केबे राजा हेबो केबे अयोध्यार राज सिंहासन रे बसिबो। हाय 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 फाटी गला कपाळ। पोड़ा मुही तोर रूप तो सुंदर नुहे कम से कम कथा तो सुंदर कर। बसी की बेकार कथा कही चलची। ओहो लागुची तते लक्षण निश्चय किछि कहिची। काहे कि ना मोर राम कहा को किछि खराब कथा केबे कहि भी पारिबनी। काहे कहिबा समस्तक सहित भलरे रहित अयोध्या राज्य को मुठारे रखिबो। पोड़ा मुही तो जीभ उपाड़ी देबी बुझिलो। अरे राम बड़ा भाई से ही राजा हबो आउ पुणी सूर्य वंश रीति है हा। सेई रीतिर परिणाम तू भाबिचु केबे। राजा हेबो राम आ भरत हेबो दास आ तू हबु दास। अरे ए कुटिल बुद्धि। ओहो राम पाई तो मनरे एमिति कुविचार आसिला केमिति। मोर राम निज माँ कौशल्या माता ठरु भी मध्य अधिक स्नेह करे आ तार छोट भाई मानको निज प्राण ठरु मध्य अधिक स्नेह करे। तोर तो बुद्धि खराब होई गलानी। बुद्धि मोर खराब हे गलानी कि तुमर। रानी से दिन भूली जा जो दिन राम तुमर स्नेहर नाटक करूथिला भरत को प्राण ठारु अधिक भल पाए बिले कहूथिला। एबे भरतर प्राणर चिंता कर। भरत रामर रास्तार कंटा याकू हटाइबा पाई जणा नै राम केमिति केमिति षडयंत्र रचना करिवो। हे प्रभु मो भरत को रक्षा कर। मो भरत को रक्षा कर प्रभु। मंथरा प्रभु हे मंथरा मंथरा चुप होई जा चुप होई जा। ए केमिति विष देउछु रे मंथरा तू केमिति विष देउछु। विष
विष अमृत को तू चिन्ह था ताले आज ये दिन आसी न था तू भावुचु कि राजा तोर गोलाम किंतु से कपटर मन रे कपट तो तू देखिनु आग भरत को माँ मो घर को पठे देले आउ एठी रामर राज्याभिषेक प्रस्तुति शीघ्र कर दे ना मंथरा ना तू चली जा एठू बेकार रे मते उसका ना एते बड़ कुचक्र एते बड़ षडयंत्र रो मु कल्पना मध्य करि परिबिनी एमिति कुटिल कुमिति तोठारे किए भरी देछि रे एमिति व्यर्थ प्रलाप कर ना मंथरा कर ना गोटे कथा कह ए परी निया लगैले तोर कोन लाभ हबो मोर लाभ संसार रे समस्ते स्वार्थी नुहंती हिताकांक्षी भी अछंती मु तते पिला बेलुरु बड़ करी आसीछि गोटे कोमल फूल भली बहु जत्न रे रखिछि सेही फूल को जदि के पत्थर ऊपर रखी पादरे दली दे तेबे कोन मोर छाती फाटी जबनी एई दुख जोगु कहूछि मोर कोन तोर पुत्र राजा हो कि कौशल्या मु तो रानी हेबिनी किंतु तू राजा का प्रिय रानी बोले देखई होचु ना तू ही दासी हे जबु मो भली दासी कहार साहस अछि मते दासी करिया पे कहार दासी भी मु तोरी सौतुणी रो से तते तार पाद धुआइबो अपा नाही अपा एमिति केबे भी करि परिबेनी केबे भी नहीं पा जहा को तू अप्पा अप्पा कहूचु से नाकुणी गोटे एमिते चोट मारिला जो राजा को तू जीवन सारा नाच नचौथुलु तारी हाथ रे ही तोर सर्वनाश होई गला रामर राज्याभिषेकर घोषणा आगुरु राजा एही कथा तोर कान को थरे हेले आनिथिले कि केते दिन रे ए षडयंत्र चली आसीछि तते कथा कोन किछि जणा अछि मोर निरीह रानी तू सौतुणीर विष को जानी सौतुणी माटी हेले भी से विषधर नागुणी भली केबे केबे केउ स्वार्थ हृदय रे एमिति अनल लगाए धर्म न्याय कर्तव्य उचित अनुचित सबु किछि भूली जाए दुनियार केही भी नारी सौतुणी सही न पारे एही अनल कैकेयीर स्नेह ओ ज्ञान जलाए एही अनल कैकेयीर स्नेह ज्ञान जलाए ना मु कहारी दासी हेबी नहीं मोर सौतुणीर दासी हेबा आगरु मु विषपान करी मरी जीवी किंतु कहारी दासी हेबिनी कदापि नुहे मरिबा कथा काई भाबुचु मूर्ख जितिबा कथा भाव या भावे कि सौतुणीर जिता पट केमिति ओलटिबो राम जागा रे तो पुओ राजा हेबो मंथरा एबे मिछ स्वप्न काहे देखौचु काली सकाळ हेला मात्रे राम राजा हे जीवो काली आउ आज राति भितरे एबे भी गोटे राति बाकी अछि गोटे राति रे कोन हेई परिबो प्रलय 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 तो गोटे क्षण रे हुए हम पाखे तो राति बाकी अछि जदि तुमे ठीक खेल खेलिबो तेबे जय हमरी हबो मोर मुंडा तो काम करूनी मंथरा मोर तो सर्वनाश हे गला
ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ କଣ କରିବି। ଏ ସମୟରେ ତୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ମନ୍ଥରା। ତୋ ଠାରୁ ଆଉ କିଏ ଏ ସଂସାରରେ ମୋର କେହି ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ ତୁ 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 ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବତେଇବୁ ମୁଁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବି। ରାସ୍ତା ବି ମୁଁ କହିବି? ଆଉ କିଏ ବତେଇବ? ତାହେଲେ ଶୁଣ, ମହାରାଜାଙ୍କ ତୋ ପାଖରେ 2ଟି ବର ବାକି ଅଛି। ବରଦାନ? କାହିଁକି ଭୁଲିଗଲୁ? ତୁଇ ତ ଏ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇଥିଲୁ। ଦେବତା ଓ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ମହାରାଜ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତୁ ବି ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ ନା? ହଁ। ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ମହାରାଜ ଭୀଷଣ ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେଇଠି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ମହାରାଜା, ମହାରାଜା ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ। ତେବେ ତୁମେ ରଥକୁ ସେଠାରୁ କୁଶଳତା ପୂର୍ବକ ନେଇ ଆସିଥିଲ ଓ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇଥିଲ। ରାଜାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲାଗିଥିବା ତୀର ତୁମେ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିଥିଲ। ଆଉ ତେବେ ରାଜା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ମୋର ରାଣୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ 2ଟି ବରଦାନ ଦେଉଛି, ମାଗ। କ'ଣ ମାଗୁଛ ତୁମେ? ତୁମେ କହିଥିଲ ପୁଣି କେବେ ମାଗିନେବି। ସେଇ 2ଟି ବରଦାନ ମାଗିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର କାମ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ପ୍ରଥମ ବର ହେବ ରାମ ଜାଗାରେ ଭରତର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ। ବାଃ ମନ୍ଥରା, ବାଃ। ତୋ ମୁହଁରେ ଖିରି ଖିରିସା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟିରେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ହେଲା ରାମକୁ 14 ବର୍ଷର ବନବାସ। ରାମଙ୍କ ବନବାସ? କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କ ବନବାସ କାହିଁକି? ତରଳି ଗଲୁ ନା? ମନ୍ଥରା ରାଗେନି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବୁଝଟାଏ। ବୁଝାଇକି ଭଲ କରି କହନା। ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ କୌଣସି ଭଲ କଥା ଥିବ। ଏଇଟା ମୋହ ମମତାର ସମୟ ନୁହେଁ, କୂଟନୀତିର ସମୟ। ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଯାଦୁ କରିସାରିଛି। ସେମାନେ ରାମ ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହ କରିପାରନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଆମରି ବଶରେ କରିବାକୁ କିଛି ବର୍ଷ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ? କହ, ଲାଗିବ ନା? 14 ବର୍ଷରେ ଭରତ ରାମର ଜାଗାରେ ଅବଧରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡକା ମହାରାଜକୁ। এই ସମୟରେ ବଦଳି ଦେ ସମୟର ଧାରାକୁ। ଜିତି ନେ ବାଜି। आदेश दियंतु महारानी। ଯାଅ, ମହାରାଜ ଯେଉଁଠି ବି ରହନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ। ମହାରାଣୀ କୈକେୟୀ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ଭବନକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଯାଅ। आज्ञा महारानी। मु महाराजा का दर्शन चाहे वर्तमान। ए समय काहारी को भीतर को जीवार आज्ञा नहीं। महारानी कैकेयी का जरूरी वार्ता अच्छी। तथापि नुहे तुमर ए साहस महारानी को दासी को अटकाउछ। एहार परिणाम जानिछ? आमे केवल राजा आज्ञार पालन करिबा जानिछु। महाराजा को अनुरोध कर, सान महारानी शीघ्र भेटिबा को चाहती। राम, काली तुम शिरे राजमुकुट पिंधा जीव, किंतु एक कथा मन रखिब, जे राजमुकुट पिंधे से निजे निजकु निज राज्य और निज प्रजा हाथ में समर्पित कर दिए। राजा हेबार अर्थ हैला सन्यासी हे जिबा। पुणी ताहार निजर किछि रही जाए नहीं, सब किछि देशर हे जाए। आवश्यक हेले
ରାଜାକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ମିତ୍ର ଏପରିକି ନିଜର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ତ୍ୟାଗ କରିବ। କାହିଁକି ନା ଦେଶ ହିଁ ତାର ମିତ୍ର, ଦେଶ ହିଁ ତାର ପରିବାର। ଯିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ରାଜା ହୋଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କର ନେବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ରାଜାକୁ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଚରଣରେ ଗୋଟିଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଏକ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଜା ତାକୁ ହିଁ ଦେଖି ସେଇଭଳି ଆଚରଣ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ରାଜାର ମୂଳ ଶକ୍ତି ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ନ୍ୟାୟ ଅଟେ। ନ୍ୟାୟ ଯାହାକି ପକ୍ଷପାତୀ ନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଯାହା ସଂକୁଚିତ ମଧ୍ୟ ନ ହେବ। କାହିଁକି ନା ନ୍ୟାୟ କରିବା ବେଳେ ଉଦାରତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାଜାକୁ ପୃଥିବୀର ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ମରଣ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ତାହାରି ହାତରେ ରହିଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଦୟା, କ୍ଷମା, ଉଦାରତା ଆଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର। ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ରାଜାକୁ ନିଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଆଗରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ବୀର ନୁହେଁ, ସେନା ତାଙ୍କର ଆଦର କରେ ନାହିଁ। ରାଜାକୁ ଦରକାର ଋଷି, ବିଚାରକ ଓ କବିମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସର୍ବଦା ନତମସ୍ତକ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ହିଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି, ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଉପଦେଶର ଆଦର କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଭରସା କରିବା। ତଥାପି ନିଜ ମନର ଗୂଢ଼ ତଥ୍ୟ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ମନରେ ରଖିବା। ରାଜାକୁ ଦରକାର ନିଜର ଗୁପ୍ତଚର ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ପୁରା ଖବର ରଖିବା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ରାମ, କି ତମେ ସ୍ୱୟଂ ରାଜନୀତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାତା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଦାୟୀ ରାଜାର ଏହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ସେ ଆସିବା ରାଜାକୁ ନିଜର ଅନୁଭବକୁ ଅବଗତ କରାଏ। मंगल भवन